Good morning. This program is for 6th semester BCom and the subject Income Tax 2, Kuempu University, and this is the 9th session. The chapter we are discussing in this session is Income from House Property. Objective of this session is to understand the calculation of income from house property, that is let out property. In the previous presentation, we have seen a simple problem on calculation of income from house property. In this session, we are going to understand another problem on calculation of income from house property, that is let out property and self-occupied property. Both type of house properties related problem can be solved in this session. Look at this problem. Kumari Chaturthi owns 2 houses at Bangalore. Compute her income from house property for the assessment year 2020-21, and particulars are given for both the houses, that is house 1 and house 2. She acquires 2 houses. Okay. First particular, fair rental value. First house 36,000 per annum, second house 1,20,000 per annum. Actual rent receivable 4,000 per month first house, 12,000 per month second house. Municipal rental value, first house 40,000 per annum, second house 1,30,000 per annum. Standard rent 38,000 per annum, first house, second house not applicable. Municipal tax 10% of municipal rental value plus 2% of municipal tax as sewerage cess. Second house 10% of municipal rental value plus 2% of municipal tax as sewerage cess. Next, actual repair expenses, first house 4,000, second house 12,000, ground rent 2,000, 3,000. Fire insurance premium due 2,000, 2,500, annual maintenance charges 6,000, 5,000, collection charges 2,000, 2,500, interest on loan 12,000, 48,000, vacancy period first house 3 months, second house not given, bona fide unrealized rent recovered, second house 36,000, first house not given, arrears of rent received, first house 10,000, second house not given, and additional information is there. Construction of house 2 started on 1st November 2016 and she borrowed rupees 4 lakhs at 12% on 1st July 2017 for completion of house. The house was completed on 30th November 2018 and since then it is let out. So this is about the problem. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸು 12,000 ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ 48,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 12,000 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 4 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1st November 2016 ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ 4 lakhs 12%. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ 1st July 2017 ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೌಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ 30th November 2018. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 12,000 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ 10% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಸ್ 2% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿವರೇಜಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ
ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಹೌಸಿಗೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡೋ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿ, ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಿ ಚತುರ್ಥಿ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021 ಹೌಸ್ 1 ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 40,000 ತೋರಿಸಿ. ಫೈರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ 36,000. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್, 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, 40,000 ಆರ್ 38,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್. 38,000 ಈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ದೆನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 12,000, 12,000 ಅಲ್ಲ 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. 4,000 ಇಂಟು 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 48,000 ಆಗುತ್ತೆ. 4,000 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, 4,000 ಇಂಟು 12 ಮಂತ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 48,000. ಮತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ 38,000 ಇದೆ, ಆರ್ 48,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 48,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ 4,000 ಇಂಟು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12,000 48,000 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36,000 ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಓನರ್ 10% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ 40,000 ಇದೆ, 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೀವರೇಜ್ ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ 4,000 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2% ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ 4,080 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, 31,920 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 31,920 ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 9,576 ಆಯಿತು. ಇದು ಫಸ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 12,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 12,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12,000 ಪ್ಲಸ್ 9,576 ಅಂದರೆ 21,576 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10,344 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೋನಫೈಡ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ 36,000 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು
ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ರೆಂಟು ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 10,000 ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 3,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,000 ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಂದಿರೋದು 17,344. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಗೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ 1,30,000, ಫೈ ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ 1,20,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ 1,30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋ, ಈಗ 1,30,000 ಅಮೌಂಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1,30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ 12,000 ಇದೆ. 12,000 ಇಂಟು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1,44,000. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 0 ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. 1,44,000 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 1,30,000 ಆರ್ 1,44,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 1,44,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ 1,44,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ. ಫಸ್ಟು 10% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 1,30,000 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 13,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 2% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೀವರೇಜ್ ಸೆಸ್. ಎಗೈನ್ 1,30,000 ಮೇಲೆ 10% ಅಂದರೆ 13,000 ಆಯಿತು. ಆ 13,000 ಮೇಲೆ 2% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 260 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 13,000 ಪ್ಲಸ್ 260 ಅಂದರೆ 13,260 ರೂಪೀಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,30,740 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಗೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ 30% ಆಫ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 1,30,740 ಇಂಟು 30% ಅಂದರೆ 39,222 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 48,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. 4 lakhs ಇಂಟು 12%. ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 4 lakhs. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12%. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ 48,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 48,000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು 1/7/2007. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ 31st March ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ,
ಫಸ್ಟು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು, ಲೋನ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಆರ್ 31st March ಪ್ರಯರ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 30/9/2018 ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ 31st March ಅಂದರೆ 31st March 2018, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 31st March 2018 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ 31st March 2018 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದಂದರೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ 1/7/2017 ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 31st March 2018. ಇದು ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ 21 months ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಈಗ ನಾವು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 4 lakhs ಇದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12%, 21 monthsಗೆ, ಸಾರಿ 12% ಫಾರ್ 21 monthsಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 84,000 rupees ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 5 installmentiಗೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. 5 installment ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ 16,800. ಈಗ 5 installment ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ನೋಡಿ, 5 installment ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದಂದರೆ 18-19. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 5 installment ಅಂದರೆ 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ 5 installment. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು 19-20ದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 48,000 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು 16,800. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೀಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 48,000, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 16,800 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೂ 3 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 39,222, 48,000, 16,800, ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ 1,04,022 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 26,718 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಗೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯೇ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ, 36,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ 30% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. 36,000ಅಲ್ಲಿ 10,800 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 52,218 ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 36,000ಅಲ್ಲಿ 10,800 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 52,218 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.